چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے، ماتحت عدالت میں اپنا کیس لڑیں گے۔ آصف زرداری کے ایک اشارے پر وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں۔ آصف زرداری نے 11 سال قید کاٹی اور پھر باعزت بری ہو گئے۔ کراچی میں حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ حکومت اور جے آئی ٹی کا گٹھ جوڑ ہے جو کہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی کو مثبت سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ سید علی رضا عابدی کا قتل کراچی کے لیے بڑا نقصان ہے۔ سیاستدان عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے، ماتحت عدالت میں اپنا کیس لڑیں گے۔ آصف زرداری کے ایک اشارے پر وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں۔ آصف زرداری نے 11 سال قید کاٹی اور پھر باعزت بری ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ حکومت اور جے آئی ٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی کو مثبت سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ سید علی رضا عابدی کا قتل کراچی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ریکویسٹ کیا یا کسی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے کراچی کی سیاست کے لیے، خاص طور پہ اس لیے کراچی کو اس قسم کے پازیٹیو سیاستدانوں کو خاص طور اس وقت پہ بہت ضروری ہے، جو اصل سیاستدان ہوتے ہیں، جو آرگینک سیاستدان ہوتے ہیں، جو اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور ابھی خاندان سے بھی بات کر رہا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس پہ بھی فوکس ہو، اور ایک جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی ریکویسٹ کیا یا کسی قسم کا کمیشن کا ریکویسٹ کیا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا میں سی ایم صاحب سے آپ سب سے بات کرنے کے بعد اسے بات کروں گا اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا۔ لیکن آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو پورا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے کراچی میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب کو سختی پہ اس پہ دیکھنا پڑے گا، یا ہمارا لا اینڈ آرڈر نظام۔ چیئرمین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 172 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے۔ آج سپریم کورٹ نے اس بات پر کھنچائی بھی کی، اور فواد چودھری نے اپنا دورہ کرنے آ رہے تھے سندھ میں کہ جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے، اب سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے دورہ بھی ملتوی کیا ہے۔ تو جس طرح پاکستان تحریک انصاف جے آئی ٹی کی رپورٹ پر پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں لے لیں کیا کل آپ کی وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ناصر شاہ سے کیا کوئی ان ہاؤس تبدیلی بھی لے کے آ رہے ہیں؟ کیا ہے جو نام ہے اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھنا بہت افسوسناک چیز یہ ہے نا کہ اتنے سیریس ایشوز ہیں جو پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں، جیسے دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ جو سازش ہے، یہ جو جعلی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کردار اور حکومت نے ہی اس رپورٹ میں اپنا ایک they had their own role۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ شاید ہم before we saw it, before the Supreme Court saw it, the JIT presented their findings to the government، اور جو ان کا منسٹر تھا وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک ادھر بیٹھا تھا ان کے ساتھ، رات 2 بجے تک بیٹھا تھا ایف آئی اے میں، تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے تھے۔ ان کا گٹھ جوڑ جو ہے حکومت کا اور جے آئی ٹی کا، میں سمجھتا وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی صرف بہانہ ہے، اصل نشانہ سندھ حکومت تھا، اور انشاءاللہ ہم ان کا ہر سازش کو ناکام کریں گے۔ ہم عدالت میں، لوور کورٹس میں ہمارا کیس بھی پریزنٹ کریں گے، لڑیں گے۔ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے تو کبھی بھی نہیں، آپ سب کراچی کے رپورٹرز ہیں، آپ سب پاکستان کے رپورٹرز ہیں، پاکستان کے میڈیا، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ آپ جانتے ہو ہمارا 5 سال وفاق میں حکومت تھا، ابھی 10 سال سندھ میں حکومت رہا۔ آپ کے پاس ایک بار بھی ایک آف دا ریکارڈ کوئی خبر ملا ہو کہ بلاول بھٹو زرداری نے کرپشن کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ بالکل جھوٹی جعلی جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اور ہم اس کا
भरपूर लीगल फाइट लड़ेंगे और इस साजिश को बेनकाब भी करेंगे। सीएम नहीं है, जैसे मैंने वाज़े किया था, लड़काना में भी वाज़े किया था, लोगों का ख्वाहिश हो सकता है, जो लोग नहीं चाहते कि सिंध तरक्की करे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा दिल के हॉस्पिटल्स फ्री हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कराची में तरक्की करे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा पानी का मसाइल हल हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा गैस का मसाइल हल हो, वो चाहते हैं कि सिंध का वज़ीर आला चेंज हो, लेकिन सिंध के अवाम ये नहीं होने देंगे। साहब, आपने बिलावल साहब ये बात कही कि बिलावल भुट्टो पर तो कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, हम मानते हैं बिलावल तो 1 साल से एहतसाब के अमल का भी शिकार है। जो इल्ज़ाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारुफ पर लगे, आप उन पर आपका क्या कहना है? झूठी, जाली, फिक्शनल बकवास है, ये आपने पहले भी देखा है। सदर जरदारी के खिलाफ कितने केसेस बने हैं? सदर जरदारी ने 11 साल जेल में गुजारा, हर केस में बाइज्जत बरी, और इसमें भी बाइज्जत बरी हो। तो ये बिल्कुल झूठा केस है जी। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे थे। वो आज अली रजा आब्दी के वालिदैन से ताज़ियत के लिए और फातिहा खानी के लिए उनके घर भी गए थे और फिर उन्होंने मीडिया से बात की थी। मजीद उन्होंने क्या कहा, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने और क्या कुछ कहा? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो है वो अली रजा आब्दी मरहूम के वालिदैन के साथ ताज़ियत करने उनके घर पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपने मासी सनम भुट्टो के हमरा अली रजा आब्दी के वालिदैन से मुलाकात की और ताज़ियत भी की। उसके बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लियर पोजीशन वाज़ेह की और कहा है कि मीडिया के तमाम दोस्त गवाह हैं और ये बताएं कि क्या कभी भी 5 साल पिछले अदवार में या 10 साल सूबाई हुकूमत के दौर में कभी भी कोई खबर ऐसी आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन की। उन्होंने सिर्फ अपनी जो है पोजीशन क्लियर की है, जबकि कहा है कि बाकी जो मुकदमात हैं JIT को झूठा करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि JIT के हवाले से वो माशरत अदालतों में केस लड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो लोग सूबा सिंध की तरक्की नहीं चाहते उन लोगों की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आला सिंध को तब्दील हो जाए, लेकिन कोशिश यही है कि वज़ीर आला सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। उन्होंने नासिर शाह से मुलाकात के हवाले से सवाल के जवाब में भी यही कहा है कि वज़ीर आला सिंध को फिलहाल तब्दील जो नहीं होगा ना ये मुस्तरद कर दिया इम्कान फिलहाल। और बाकी जो JIT के हवाले से बार बार वो उनको झूठा करार दे रहे थे और इन्होंने यही कहा है कि सिंध के अवाम की ये के हवाले से कि ये जो JIT है ये एक बहाना है, क्योंकि असल निशाना सिंध हुकूमत है, उसको वो नाकाम करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी अपने उस बात पर कायम है कि वो करप्शन के इन मुकदमात या करप्शन की जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी वजाहत दी है। बाकी जो पार्टी के लीडरान हैं उनके खिलाफ जो इल्जामात लगे हैं उस हवाले से सहाफ़ियों से कोई बात नहीं, तौर पर वो अपने पार्टी को दफा करते हुए नजर आए हैं। और अली रजा आब्दी के हवाले से भी उन्होंने ये कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत को भी उन्होंने हिदायत दी हैं कि इनके कातिलों को फौरी तौर पकड़ा जाए। अच्छा इम्तियाज, ये अपडेट कीजिएगा, खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि JIT रिपोर्ट पर बहस के लिए सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, तो ये कब तक मुतवक्के है कि जो JIT रिपोर्ट है उसको डिस्कस करने के लिए इजलास बुलाया जाएगा? देखिए, जब रिक्वेजिशन दी जाती है तो तकरीबन 14 दिन के अंदर कोई फैसला होता है। इजलास बुलाने के हवाले से ये स्पीकर गवर्नर को दरख्वास्त करते हैं कि इजलास बुलाया जाए। तो इस वक्त अभी उन्होंने ये रिक्वेजिशन जमा कराई है और इस पर फैसला होगा। और वैसे भी जो 100 दिन है सिंध असेंबली के, वो 100 दिन में इजलास इनको पूरे करने होते हैं, क्योंकि पार्लियामानी साल जब से हुकूमत कायम होती है या असेंबली वजूद में आती है उसके बाद जब अगले साल उसी महीने में उसका पार्लियामानी साल पूरा होता है, तो जो 1 साल होता है उसके अंदर 100 कम से कम इजलास वो करने होते हैं। तो सिंध असेंबली में इस वक्त अपोजिशन का ये कहना है कि JIT के मामले पर ये
जी। सिंध असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया जाना चाहिए और इस पर भी फैसला जल्द होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज चांडियो, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अहम बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी के एक इशारे पर वफाकी हुकूमत को गिरा सकते हैं।